大家好，欢迎来到汉语课堂。今天我们即将学习的是第13课。 চীনা ভাষা শিক্ষা ক্লাসে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা। এই ক্লাসে আমরা সাধারণত এইচএসকে কোর্সগুলো শিখে থাকি, তবে যারা এইচএসকে কোর্স করছেন না তারাও কিন্তু এই ক্লাস থেকে চীনা ভাষা শিখতে পারেন। 同学们，你们好吗？我很好，你呢？我也很好，谢谢。Madam， 您好吗？我很好，你呢？我也很好。Okay, today we are going to start lesson 13. 第13课。第13课 13. So, first of all, let's talk about phonetic parts. Today we are going to learn some neutral tones and how to pronounce a neutral tone with other tones. So basically, neutral tone, the actual pronunciation will affect by the previous syllables. For example, here, first tone plus neutral tone. 桌子. You can see here, 桌 is the first tone, right? 桌子. You will make the ending sound a little bit down. 桌子. আজকে আমরা শিখছি নিউট্রাল টোন সম্পর্কে, কারণ আমরা এর আগে জেনেছি যে চীনা ভাষায় 4টি টোন আছে। সেই 4টি টোনের নানা রকম স্বরাঘাত থাকে, কিন্তু আজকে আমরা পঞ্চম টোন সম্পর্কে জানছি, যেটা হচ্ছে নিউট্রাল টোন। আসলে সেটার কোনো টোন নেই, যেটা টোন নেই সেটাকে বলা হয় নিউট্রাল টোন। এবং নিউট্রাল টোনের উচ্চারণটা যেটা হয়, স্বরটা যেরকম হবে, সেটা হচ্ছে আগের সিলেবালে যে টোনটা থাকবে সেটাকে ফলো করবে নিউট্রাল টোন। নিউট্রাল টোনে কিন্তু কোনো টোন থাকে না। Okay, so let's read it again and feel the pronunciation. 桌子. 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 桌子 means this table. Yes. 桌子মানে টেবল। Okay, see here, second tone plus neutral tone. Second tone. 盘子. 盘子. 盘子মানে প্লেট। 盘子. 很好。Okay, third tone plus neutral tone. See here, this syllable, 椅, 椅子, 椅子. So can you feel the pitch is going up at the end? It's not going down, right? So again, 椅子, 椅子. So what you are sitting on? 椅子মানে হচ্ছে চেয়ার, যেখানে আমরা বসে আছি। 椅子. Okay. 椅子. So fourth tone plus neutral tone. 裤. 裤子. 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 Good. 很好。 খুঁজ মানে হচ্ছে প্যান্ট। So maybe you can already feel first tone plus neutral tone, second tone plus neutral tone, and fourth tone plus neutral tone. End of the pronunciation, your pitch will go down a little bit. Okay. 桌子, 盘子, 裤子, and third tone plus neutral tone, 椅子. The pitch will go up. আমরা দেখলাম যে নিউট্রাল টোন কিভাবে কাজ করে। যখন ফার্স্ট টোনের সঙ্গে এটি কাজ করে তখন স্বর পিচ নিচের দিকে যাবে, যখন সেকেন্ড টোনের সঙ্গে কাজ করে তখনও নিচের দিকে যায়, কিন্তু এবং ফোর্থ টোনের সাথেও কিন্তু এটা নিচের দিকেই যাচ্ছে। কিন্তু থার্ড টোনে যখন যায়, যেটা আমরা জানি যে ওয়েভারি টোন, সেখানে গেলে কিন্তু শেষ স্বরটা উপরের দিকে ওঠে, যেমন ইজ। Okay, and usually neutral tone we use at the end of a sentence. For example, we can say, is something ready or not? 好了吗? Then we can say 好了。好了。 and le, we can also pronounce neutral tone. 好了。 So let's move on. Neutral tone is not only a phonological phenomenon, it's also using for distinguishing the meanings. For example, this word, so first pronunciation
end of the syllable is neutral tone. 老子,老子. It's a slang in Chinese. It means father or somebody called or a man called himself. I. Okay, if he's angry, he can say 老子. আমরা আরেকটা জিনিস এখানে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে নিউট্রাল টোন শুধুমাত্র যে স্বরের জন্য বা ভাষার জন্য নয়, এটা কিন্তু আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে নিউট্রাল টোনের ব্যবহারের কারণে অনেক সময় শব্দের অর্থ বদলে যায়। একই শব্দ শুধুমাত্র নিউট্রাল টোনের কারণে দেখা যাচ্ছে যে ভিন্ন অর্থ নিয়ে আসে। যেমন লাউজ, এটা মানে হচ্ছে এটা একটু রেগে গেলে বা একটু স্ল্যাং বলা যায়। ফাদার অথবা নিজের ক্ষেত্রেও কিন্তু বলা যায় লাউজ। 老子. Do you remember that for two third tone, first third tone we will pronounce as second tone, right? So we pronounce 老子. So 老子is a special person's name. আমরা দেখছি নিউট্রাল টোনের কারণে কিভাবে অর্থ বদলে যাচ্ছে। প্রথমটা আমরা দেখেছি লাউজ অ্যান্ড লাউজ। ইনি হচ্ছেন চীনের একজন সুপ্রাচীনকালের দার্শনিক, খুবই বিখ্যাত এবং তাওইজমের তিনি অন্যতম সেরা দার্শনিক লাউজে। সুতরাং একজন দার্শনিকের নাম বলা হচ্ছে আর এখানে একটি শব্দ বলা হচ্ছে, দুটার অর্থ কিন্তু পাল্টে গেছে। Okay, please read after me, please. 老子,老子，老子,老子，老子,老子，老子。老子。很好. Okay, next one. This word, first pronunciation, 买卖. 买卖. 买卖， Yes, means business. Okay, if it's 买卖,买卖. 买 means to buy. 卖 means to sell. এখানেও আমরা দেখছি যে নিউট্রাল টোনের কারণে একই শব্দ কিন্তু ভিন্ন অর্থ বহন করছে। যেমন প্রথমটির জন্য হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য, আর পরেরটি যেটা সেটা হচ্ছে বেচা এবং কেনা। প্রথমটা হচ্ছে কেনা, পরেরটা হচ্ছে বেচা। Okay, so this is neutral tone in Chinese language. Maybe in the future study you will meet more words including of neutral tone. You can try to practice, okay? Okay, then let's move to next part. Okay, now let's come to the speaking part. Please look at the board and tell me what is this. Do you know what is this? This looks like a clock. It's a clock. So we are going to talk about the time. Yes, and also how to ask about the time. Okay, in Chinese. আজকে আমরা এখন যেটা শিখব সেটা হলো ঘড়ি। কিভাবে সময় জিজ্ঞাসা করতে হয়, যে এখন কটা বাজে বা কখন হবে, এই যে সময়, এই সময়ে জিজ্ঞেস করাটা হচ্ছে এখন আমরা শিখব। So about the time, if you relate it to numbers, right? Do you still remember the numbers we have learned? Let's review it. Okay, from 0. 零, 一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八, 九, 十. Okay, up above 10. For example, 11, how to say? 11. That is 10 plus 1. 11. 11. Okay, so how many minutes of half an hour? 30 minutes. 30. How to say in Chinese? 30. Okay, and in an hour, 60 minutes. Then how to say 60? 60. 很好, 60. Okay, so this is about some numbers reviewing. And let's come to second step, that is the expression of time. Sometimes we will read whole hour, right? Like, for example, 9 o'clock. Okay, then we can just say
9 o'clock, we can say 点, whole hour, 点. 9 o'clock, that is 9点.9点. 好, and if it's not a whole hour, then we can use the pattern 点 plus 分. So, for example, in Chinese, we will just, about the time, we will follow the principle of the bigger unit preceding the smaller unit. Means we will tell the hours first and then the minutes. Okay? For example, this one, 5:30. Then we can put the 5 numbers here. 5点30分. আমরা শিখছি কিভাবে ঘড়ির সময় বলতে হয় এবং সেজন্য প্রথমে আমরা নাম্বারগুলো শিখে নিলাম এবং এখন আমরা দেখছি যে ঘন্টা যে শব্দটা সেটা হচ্ছে 10 আর মিনিট হচ্ছে ফ্যান তাহলে এত ঘন্টা এত মিনিট যদি বলতে চাই যেমন যদি বলতে চাই 9টা 30 মিনিট তাহলে কি বলবো চিউ চিউ দিয়েন স্যানশি ফ্যান চিউদিয়েন স্যানশি ফ্যান তার মানে 9টা 30 মিনিট আর যদি পুরোটা শুধু 9টা বাজে তখন কি করব চিউদিয়েন তখন আর ফ্যান থাকবে না মানে মিনিটের কথাটা বলতে হবে না সুতরাং হতে পারে পুরো সময় দেন আর মিনিট থাকলে তার সঙ্গে যোগ হবে ফ্যান Okay, so how do we read this time in Chinese? 11点 Yes, 对了11点11点 Okay, and this one? 2020 20点 80点 No, 不 2点 We can say, in reading time, we don't read 2 We read 2 2 So, 2 o'clock, we say 2点 এখানে একটি জিনিস ব্যাখ্যা করা দরকার সেটা হচ্ছে যখন আমরা নাম্বার বলছি তখন আর মানে 2 কিন্তু যখন সময়ের ক্ষেত্রে বলছি 2টো বাজে সময়ের ক্ষেত্রে টাইমের ক্ষেত্রে তখন কিন্তু 2 চাইনিজ আর হবে না তখন 2 এর চাইনিজ হবে লিয়াং Okay, let's move to this time 5点30 5点liang sorry 5点三十5点30分5点30分 Okay, and this one? this one Try to read it 11 点11点10分10分很好 And this one? this one 2点2点05分 0分 Yes, 2点05分 Okay, now I would like to introduce one of you to come here and set about the time. I will say in Chinese. You just listen and set the time. Is it okay? okay So please, Sorov, can you? 请 okay Okay, just listen. 6点6点 okay 6点6点 okay Correct? Yes, 很好6点 Okay, now let's come to the dialogue. To inquire the time, we can ask 几点 几 is an interrogative pronoun we learned before, right? 几 means how many. 几点 actually means what time. And maybe to compare to Bangla is more similar to than English. আমরা এখন আসছি যে আমরা কিভাবে জিজ্ঞাসা করব কয়টা বাজে চিদিয়েন কয়টা বাজে চিদিয়েন যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে বোঝা যায় যে এখন কয়টা বাজে শিয়েনজাই চিদিয়েন মানে এখন কটা বাজে এটার উত্তর আমরা এভাবে দিব শিয়েনজাই লিউদিয়েন এখন 6টা বাজে Okay, so if you want to ask about the time, we can ask
现在几点？现在 এখন 几点 কয়টা বাজে? Okay, now what time is it? 现在几点？现在6点现在6点。6点 means 6 o'clock. Okay, and another to extension the conversation we can ask. Okay, afternoon 6 p.m. and usually it's Chinese dinner time. Okay, 你几点吃晚饭？晚饭 means dinner. আমরা আরেকটি প্রশ্ন দেখছি যে আপনি কখন ডিনার করেন? এটা যদি আমরা জিজ্ঞেস করব নি চি দিয়েন ছি ওয়ান ফান। কিন্তু চাইনিজরা সাধারণত সন্ধ্যা 6টার পরই ডিনার করে নেয়। যদিও আমরা বাঙালি রীতিতে আমরা রাত 9টার দিকে সাধারণত রাতের খাবার খেয়ে থাকি। তখন আমি কি বলবো? আমি চিউদিয়েন ছি ওয়ান ফান। চিউদিয়েন ছি ওয়ান ফান। চিউদিয়েন মানে রাত 9টার সময় আমি ডিনার করি। So you can ask me when I will take my dinner. 你几点吃晚饭？我5点半，我5点30分吃晚饭。5:30. Okay. So let's try to do it in a time. 现在几点？现在几点？现在6点。现在6点。你几点吃晚饭？你几点吃晚饭？我9点吃晚饭。我9点吃晚饭。很好，谢谢。So that's all for the speaking part. Now let's move to the cultural part. So that's all for today's class. Thank you. 谢谢。চীনা ভাষা শিক্ষা ক্লাস আজকের মতো এখানেই শেষ হচ্ছে। আবার আগামী ক্লাসে দেখা হবে। বিদায়। 再见। হ্যালো প্রিয় বন্ধুরা, আমি জারা। আজকে আমি ও আমার বন্ধু মল্লিকা তোমাদের সঙ্গে একটি চীনের খাবারের কথা শেয়ার করতে এসেছি। হাই বন্ধুরা, আমরা এখন চংচিং শহরে আছি। বর্তমানে এখানকার তাপমাত্রা 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস। চংচিং এর আবহাওয়া খুবই গরম। এখানকার মানুষ খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ও উৎসাহী। বন্ধুরা, আজ আমরা তোমাদের সঙ্গে একটি চংচিং এর জনপ্রিয় খাবারের চিত্র তুলে ধরতে যাই। চংচিং এর অনেক জনপ্রিয় একটি খাবারের নাম হলো হটপট। হটপট খাবারটি খুব সুস্বাদু এবং এই অঞ্চলের মানুষ এই খাবার খুব ভালোবাসেন। চংচিং হটপটকে অনেকে মশলাদার বা স্পাইসি হটপট নামেও চেনেন। এই খাবারটি সাধারণত রেস্তোরাঁতে খেতে হয়। এই খাবারটির নাম হটপট হওয়ার পেছনে রয়েছে খাবারটি তৈরির প্রক্রিয়া। প্রথমে খাবারকে একটি হটপটে রেখে রান্না করা হয়। গরুর মাংস, মুরগি, চাইনিজ সসেজ, হাঁসের পাকস্থলী বিভিন্ন খাবার দিয়ে এই হটপট খাবার বানানো হয়। চলুন খাবারটি উপভোগ করা যাক। আমরা এখন রেস্টুরেন্টের সামনে আছি। আমরা এখন ভেতরে গেলাম। হাই, আমরা এখন কয়েক খাবার অর্ডার করেছি। বন্ধুরা, চংচিং হটপট খাওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো গরম পাত্রে খাওয়ার জন্য মশলা তৈরি করা।
অনেক ধরনের হটপট ডিপিং সস রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো শুকনো মরিচে মাখিয়ে নেওয়া, অন্যটি হলো তেলের সঙ্গে ডুবানো সস এবং বিভিন্ন ধরনের মশলা মাখিয়ে নেওয়া। এটাকে চীনা ভাষায় ইউ দিয়ে বলা হয়। হাই বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খাবারগুলো দেখতে খুবই সুন্দর। শুধু সুন্দর নয়, খাবারটি খেতে অনেক সুস্বাদু ও মজার। এই খাবারটি তৈরি করতে অনেকগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হয়। খাবার রান্নার আগে প্রথমে বিভিন্ন উপাদান হটপটের মধ্যে মাখিয়ে নিতে হয়। এরপর রান্নার জন্য শুকনো মরিচ, গরুর মাংসের চর্বি এবং বিভিন্ন প্রকার মশলা দিয়ে অনেক স্পাইসিভাবে হটপটি প্রস্তুত করা হয়। হটপটে রান্না করা সামুদ্রিক মাছ, মাংস ও সবজি খেতে মানুষ খুব পছন্দ করে। খাবার প্রস্তুত হয়ে গেলে তেলে চুবিয়ে নিয়ে খেতে হয় এই খাবার। সুস্বাদু হওয়ার কারণে চংচিং হটপট খাবারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে পুরো চীনে। চংচিং হটপট খাবারের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। 1920 সালে চংচিংয়ের জাম্বে শহরে এই খাবারের যাত্রা শুরু হয়। সময় জাম্বেইয়ের বন্দরে কাজ করা ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতারা এই খাবারের প্রচলন করেন। ধীরে ধীরে এই খাবারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তবে এই খাবারের জনপ্রিয়তা বাড়ে 1972 সালের পর থেকে। সে সময় থেকে চংচিংয়ের রেস্তোরাঁগুলোতেও হটপট বিক্রি শুরু হয়। 2019 সালের হিসেবে চংচিংয়ে মোট হটপট রেস্তোরাঁর সংখ্যা ছিল প্রায় 27,000। মজাদার এই খাবার চংচিংয়ের সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হয়ে উঠেছে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে মিশে হটপট এই অঞ্চলের ঐতিহ্যে মিশে গেছে। বন্ধুরা, আজকে আমরা চংচিং হটপট খেয়ে অনেক আনন্দ পেয়েছি। আশা করি তোমাদেরও ভিডিও দেখে ভালো লেগেছে। কখনো চীনে ঘুরতে এলে চংচিং হটপট খেতে ভুলে যাবে না। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি, পরে আবার দেখা হবে। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.